Good morning, my dear students. We are going to discuss the questions of ZEOTS based on coordination chemistry as well as what is the other one? Coordination chemistry and tell me. Question വരുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാം. Section A. Complex ion which has highest magnetic moment among the following is. When the number of electron increases, magnetic moment increases. When the ligand is a strong ligand, compulsory pairing takes place in the case of octahedral complex. All of them are octahedral complex. Which is the weakest ligand here? Fluorine is weakest. And water is also weak ligands. Therefore, we have to find out the total number of unpaired electron maximum where. Consider cobalt. Here cobalt is 3 plus. Cobalt 3 plus. Cobalt 27. Electronic configuration is 4s2 3d7. Therefore, cobalt plus 3 electronic configuration is 4s0 3d6. 3d6 and weak ligand. Weak ligand means they are very close to each other. 1, 2, 3, 4, 5, 6. There are 4 unpaired electron. Magnetic moment will be 4.9. But in the case of Mn, in manganese, Mn 2 plus ion, ligand is weak. Manganese 25. Electronic configuration is 4s2 3d5. Mn2 plus electronic configuration is 4s0 3d5. D5 and weak ligand. Weak ligand means T2G and DG are very close to each other. 1, 2, 3, 4, 5. There are 5 unpaired electron. Magnetic moment will be 5.9. Therefore, maximum magnetic moment is present in the case of option 4. Next. Another question. Given below are two statements. One is labeled as assertion A and the other is a reason R. Adil. A. Metal carbonyl bond is in metal carbonyl possess both the sigma and pi character. It is correct. In all metal carbonyl compounds, this bond is having sigma character and pi character. അപ്പം ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയാണ്. Reason. Ligand to form metal bond is a pi bond and metal to ligand bond is a single bond. തെറ്റാണ്. കാരണം പറയൂ. സിഗ്മ ഓർ പൈ ബോണ്ടും സിഗ്മ ബോണ്ടും. സിഗ്മ ബോണ്ട് ഉണ്ടായത് എങ്ങനെ, പൈ ബോണ്ട് ഉണ്ടായത് എങ്ങനെ? അതിൻ്റെ പേരാ സിനർജിക് ബോണ്ടിങ്. പൈ ബോണ്ട് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദി or sigma bond is produced by the transfer of a pair of electron from the bonding molecular orbital of ligand to d orbital of the metal. Pi bond is produced by the transfer of a pair of electron from the vacant d orbital of metal to anti-bonding pi star molecular orbital of carbon monoxide. Reason. Ligand to metal bond is a pi bond. ലിഗാൻഡിൽ നിന്ന് മെറ്റലിലേക്ക് വരുന്നത് പൈ ബോണ്ട് അല്ല, സിഗ്മ ബോണ്ടാണ്. ആൻഡ് മെറ്റൽ ടു ligand bond is സിഗ്മ അല്ല, അത് പൈയുമാണ്. Therefore, reason is false, assertion is correct. Therefore, answer A is correct, but R is not correct. Next, which one of the following complexes the conductivity corresponds to 1:1 electrolyte in aqueous solution? What is 1:1 electrolyte? 1 cation and 1 anion, sodium chloride. Sodium chloride is a 1:1 electrolyte, 1 cation and 1 anion. അതുപോലെ ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഒരു കാറ്റയോണും ഒരു ആനയോണും മാത്രമുള്ള കോംപ്ലക്സ് ഏതെന്നായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ. The answer is
tetraamine dichlorido cobalt 3 chloride. Let us write the molecular formula. Cobalt tetraamine NH3 4 times. Dichlorido, that is Cl2. പുറത്ത് chloride. Cobaltന്റെ oxidation number നോക്കിക്കേ, +3. Ammonia 0, 2 chlorine -2. Therefore there is +1, ഇത് -1. On exchanging, ഇതും 1, ഇതും 1. Therefore only one cation and one anion. It is a 1:1 electrolyte. Answer option 2. Similarly, you can write the molecular formula of other also. Then you can see that the number of cation and number of anions are different, and therefore answer is option 2. Next, number of unpaired electrons in D6 low spin octahedral complex. Low spin means in octahedral complex this is T2G and this is EG. Low spin means സ്പിന്നുകളെല്ലാം ക്യാൻസൽ ആകണം, പെയറിങ് നടക്കണം. Due to pairing, low spin. If there is no pairing, high spin. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ 1, 2, 3. സ്പിൻ ലോ സ്പിൻ ആകണമെങ്കിൽ അടുത്തത് ഇവിടെ കയറി സ്പിന്ന് ക്യാൻസൽ ആക്കണം. സ്പിൻ ക്യാൻസൽഡ്, സ്പിൻ ക്യാൻസൽഡ്, സ്പിൻ ക്യാൻസൽഡ് കഴിഞ്ഞു. Therefore 6 electron. After that, what will be the number of unpaired electron? 0. Therefore, in low spin complexes of D6 configuration, then the answer number of unpaired electron will be equal to 0. Therefore, answer option 4. Next, primary and secondary valency of platinum in PtEn twice Cl2 is PtEn twice Cl2 is എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈമറി വാലൻസിയും കണ്ടുപിടിക്കണം, സെക്കൻഡറി വാലൻസിയും കണ്ടുപിടിക്കണം. Here the whole charge is 0, 2Cl -2. En either 1,2-diamine is a neutral ligand, charge is 0. Therefore platinum must be +2. Therefore oxidation number is 2. അടുത്തത് coordination number. Coordination number means number of donor atoms connected to the metal atom. അതായത് മെറ്റൽ ആറ്റത്തിൽ എത്ര തലകൾ കടിച്ചു തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. En either 1,2-diamine is a bidentate ligand. 2 തലയുള്ള പാമ്പാണ് En. 2 തലയുള്ള 2 പാമ്പ്, 4 തലകൾ. ക്ലോറിൻ 1 തലയുള്ള പാമ്പാണ്, 2 ക്ലോറിൻ ഉണ്ട്, അപ്പം തലകൾ മൊത്തം 6 എണ്ണം. En-ന്റെ 4 തലയും Cl2-ന്റെ 2 തലയും 6 തലകൾ. Therefore coordination number is equal to 6. Therefore answer oxidation number 2 and coordination number 6. Next, another question. How many of the following complexes are outer orbital? What is outer orbital? sp3d2 hybridization. d2sp3 is called octahedral ആണെങ്കിൽ d2sp3 യുടെ പേര് inner orbital. Here sp3d2 outer orbital. ഇത് 4s4p ആണെങ്കിൽ ഇത് 4d ആണ്, ഇത് 3d ആണെങ്കിൽ ഇത് 4s4p ആണ്, ഇത് inner orbital complex ആണ്, ഇത് outer orbital complex ആണ്. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാ, how many of the following complexes are outer orbital? ഈ ഔട്ടർ ഓർബിറ്റൽ കോംപ്ലക്സിൽ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? sp3d2 ആകണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അകത്തുള്ള ഡി ഒഴിപ്പിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീക്ക് ലിഗാൻഡ് ആയിരിക്കണം. വീക്ക് ലിഗാൻഡിന് ഇലക്ട്രോണിനെ പെയറിംഗ് നടത്താനുള്ള അവകാശമില്ല.
അതെല്ലാം ഔട്ടർ ഓർബിറ്റലായിരിക്കും. ഇവിടുത്തെ വീക്കസ്റ്റ് ലിഗാൻഡ് നോക്കിക്കേ, ഫ്ലോറിനും ഓക്സലേറ്റും. ഇത് രണ്ടും വീക്ക് ലിഗാൻസ് ആണ്. നമുക്ക് NCERT ടെക്സ്റ്റിൽ ഒരു എക്സെപ്ഷണൽ കേസ് പഠിക്കാനുണ്ട്. ഓക്സലേറ്റ് act as a strong ligand along with cobalt plus 3. മറക്കരുത്, കൊബാൾട്ട് പ്ലസ് 3യുടെ കൂടെ ഓക്സലേറ്റ് ഒരു സ്ട്രോങ് ലിഗാൻഡ് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. പ്രത്യേകം പഠിക്കാനുണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വീക്ക് ലിഗാൻഡ് ഇനി ഒന്നേ ഉള്ളൂ, ഫ്ലോറിൻ. മറക്കല്ലേ, ഓക്സലേറ്റ് ആക്ട് ആസ് എ സ്ട്രോങ് ലിഗാൻഡ് അലോങ് വിത്ത് കൊബാൾട്ട് പ്ലസ് 3. അപ്പോൾ ആൻസർ Fe(F6). ഫ്ലോറിൻ ഒരു വീക്ക് ലിഗാൻഡാണ്. വന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ അകത്തോട്ട് കയറാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാകും. അതുകൊണ്ട് sp3d2 that will be outer orbital complex. Therefore answer is Fe6. 3- is the answer. Next, രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളുണ്ട്. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്പർ 1, K3FeCN6 is a low spin complex. Cn strong ligand. ഇലക്ട്രോൺ അകത്തോട്ട് കയറിയിരിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇരിക്കും. അതുകൊണ്ട് അത് ലോ സ്പിൻ കോംപ്ലക്സ് ആകും. കാരണം Cn is a strong ligand. Statement number 2, Fe3+ ion in the complex undergo sp3d2 hybridization. തെറ്റ്. അകത്തോട്ട് കയറി ഇരുന്നപ്പോൾ D ഒഴിയും. അപ്പോൾ D2sp3 നടക്കും. അത് sp3d2 അല്ല, it is D2sp3. Therefore statement number 1 is correct, but statement number 2 is incorrect. Therefore answer option 3. Statement 1 is true, statement 2 is false. Next, amongst the following most stable complexes. Listen here. Consider a metal to which 4 ligands are connected. All are monodentate ligands. Suppose 2 bidentate ligands are connected. These are 2 bidentate ligands. ബൈഡൻറ്റേറ്റ് ലിഗാൻസ് വന്നപ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി 2 വീതമായപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം തമ്മിൽ പരസ്പരം ബന്ധമുണ്ടാകുമ്പോൾ സ്റ്റെബിലിറ്റിയും കൂടും. ഓർ വെൻ കീലേഷൻ ഇൻക്രീസസ്, സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇൻക്രീസസ്. EDTA 6 തലയുള്ള പാമ്പാണ്. EDTA വരുമ്പോഴേക്ക് ആ കോംപ്ലക്സിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി വെരി ഹൈ ആയിരിക്കും. Therefore the general point is, as chelation increases, stability of the complex also increases. ഇവിടെ കീലേഷനുള്ള ഒറ്റ ലിഗാൻഡേ ഉള്ളൂ, it is oxalate. Therefore maximum stability is for FeC2O4 thrice 3-. ബാക്കിയെല്ലാം മോണോഡെൻഡേറ്റ് ലിഗാൻഡ്, ക്ലോറിൻ, അമോണിയ, വാട്ടർ. But this is oxalate and therefore answer option 3. Next, correct name for the complex ion. COEN twice. ClONO plus is. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ അയോൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് പേരിൻ്റെ കൂടി ഇനി അയോൺ ഇട്ടില്ലേലും ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. നമുക്ക് ആദ്യം ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡർ പറയണം. ഇത് ക്ലോറിഡോ, ഇത് ഈഥെയ്ൻ 1,2-diamine, ഇത് നൈട്രേറ്റോ. അപ്പോൾ ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിൽ ആദ്യം ക്ലോറിഡോ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വേണം ഈഥെയ്ൻ ഡയമീൻ പറയുവാൻ. അത് കഴിഞ്ഞാണ് നൈട്രിറ്റോ. നൈട്രിറ്റോ തന്നെ ആംബിഡെൻറ്റേറ്റ് ലിഗാൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഏത് തലയാണ് കടിച്ചു തൂങ്ങി കിടക്കുന്നതെന്ന് സ്പെസിഫിക്കായി പറയുകയും വേണം. ഇനി കൊബാൾട്ടിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ നോക്കാം. ദിസ് ഈസ് പ്ലസ്. ONOയുടെ ചാർജ് -1, ക്ലോറിൻ -1, EN 0. അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ചാർജ് എത്ര ആകണം? +3. +3 -1 മൈനസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ +1 വരും. അപ്പോൾ പേര് പറയാം ക്ലോറിഡോ. ഇത് ഡൈഈഥെയ്ൻ 1,2-diamine അല്ല, ബിസ്
കാരണം ഈഥെയിൻ ഡൈയമീൻ അകത്ത് 2 ഡൈയമീൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ബിസ് പറയണം. therefore ആൻസർ ഈസ് ക്ലോറിഡോ ബിസ് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഈഥെയിൻ 1,2 ഡൈയമീൻ നൈട്രിറ്റോ ഓ കോബാൾട്ട് 3 അയോൺ. അയോൺ ആണെന്ന് ആദ്യമേ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. therefore ആൻസർ ക്ലോറിഡോ ബിസ് ഈഥെയിൻ 1,2 ഡൈയമീൻ നൈട്രിറ്റോ ഓ കോബാൾട്ട് 3 is the answer. Next, which of the following complex does not show geometrical isomerism? Geometrical isomerism കാണിക്കാത്തത് ആര്? 1. It is of the type MA4B2. അടുത്തത് ഇതിന് സിസുമുണ്ട് ട്രാൻസുമുണ്ട്. അടുത്തത് MA3B3. Its geometrical isomers are called facial and meridional isomers. Next one, MAA thrice. ഇതിനാകെയുള്ളത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമറിസം മാത്രമാണ്. ഇറ്റ് ഇസ് ഹാവിംഗ് ഓൺലി ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമറിസം. ഇതിന് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമറിസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇനി അടുത്തത് COCl2En twice. അതിന് ജോമെട്രിക്കലുമുണ്ട് ഒപ്റ്റിക്കലുമുണ്ട്. അതിൻ്റെ സിസിന് ഒപ്റ്റിക്കലുണ്ട്, ട്രാൻസിന് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇല്ല. therefore ആൻസർ ഓപ്ഷൻ 3. what does not show geometrical isomerism? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ 3. next, correct order for the wavelength of the absorption of the visible region is, we know energy is equal to h nu is equal to hc by lambda. High energy, high frequency, low wavelength. അപ്പോൾ low wavelength means high energy, high wavelength, low energy. നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് വേവ് ലെങ്തിൻ്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ്റെ ഓർഡറാണ് വേണ്ടത്. വേവ് ലെങ്ത് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അടുക്കണം. ഒക്ടാഹെഡ്രൽ കോംപ്ലക്സുകളാണ്. ഒക്ടാഹെഡ്രൽ കോംപ്ലക്സുകളിൽ T2Gയും EGയും തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് ഈ ഡിഫറൻസ് ആണ്. ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് സ്ട്രോങ് ലിഗാൻഡ് ആൻഡ് വീക്ക് ലിഗാൻഡ്. സ്ട്രോങ് ലിഗാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് ഈസ് വെരി ഹൈ, വീക്ക് ലിഗാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് ഈസ് വെരി സ്മോൾ. ഗ്യാപ്പ് വെരി സ്മോൾ മീൻസ് പെട്ടെന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ജമ്പിങ് നടക്കും. ലോ എനർജി, ഹൈ വേവ് ലെങ്ത്. ഇനി സ്ട്രോങ് ലിഗാൻഡ്, ഹൈ എനർജി, ലോ വേവ് ലെങ്ത്. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം. നമുക്ക് മെറ്റൽ സെയിം ആണ്, ലിഗാൻഡ് ഡിഫറൻ്റ് ആണ്. അവരുടെ സ്ട്രെങ്ത് അനുസരിച്ചൊന്ന് എടുക്കാം. NO2 NH3 H2O. NO2 is stronger than ammonia, is stronger than water. In water, gap is very small. Low energy is required, high wavelength. NO2 -1, strong ligand, high energy is required for excitation, low wavelength. അപ്പോൾ വേവ് ലെങ്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എടുക്കണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടിയ വേവ് ലെങ്ത് ഏതായിരിക്കും? വാട്ടർ, പിന്നീട് അമോണിയ, പിന്നീട് NO2. ആൻഡ് therefore ആൻസർ ഓപ്ഷൻ 1. അതായത് വാട്ടറിൽ ഗ്യാപ്പ് കുറവാണ്, ചെറിയ എനർജി മതി എക്സൈറ്റേഷൻ നടത്താൻ. ലെസ് എനർജി മീൻസ് ഹൈ വേവ് ലെങ്ത്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും വേവ് ലെങ്ത് കൂടുതൽ ആർക്കാണ്? വാട്ടർ. അത് കഴിഞ്ഞ് അമോണിയ, അത് കഴിഞ്ഞ് NO2. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ആ കോംപ്ലക്സിന് എന്തെല്ലാം ഐസോമറിസം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദാ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് അയോൺ, ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് അയോൺ. നെഗറ്റീവ് അയോൺ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇറങ്ങി ഇരുന്നാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഐസോമറിസമാണ് അയോണൈസേഷൻ ഐസോമറിസം. NO2 നൈട്രിറ്റോ, നൈട്രിറ്റോ N ആകാം, നൈട്രിറ്റോ O ആകാം. ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ആംബിഡെൻറ്റ് ലിഗാൻഡ്. therefore it can exhibit linkage isomerism. Linkage isomerism. And the coordination complex is MA4B2. It can exhibit geometrical isomerism, cis-trans isomerism. അപ്പോൾ അതിന് എന്തെല്ലാം ഉണ്ടാകും? ജോമെട്രിക്കൽ ഐസോമറിസം ഉണ്ടാകാം, ലിങ്കേജ് ഐസോമറിസം ഉണ്ടാകാം, അയോണൈസേഷൻ ഐസോമറിസം ഉണ്ടാകാം. അയോണൈസേഷൻ ഐസോമറിസം ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഒരു NO2 പുറത്തിറങ്ങും, Cl അകത്ത് കയറും.
അമോണിയയ്ക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ നെഗറ്റീവ് അയോൺ. അപ്പോൾ therefore ആൻസർ linkage isomerism, ionization isomerism and geometrical isomerism. Answer option 4. Next, which order is correct in spectrochemical series of ligands? അത് ഓർത്തിരിക്കാൻ ആദ്യം ഒരു ജനറൽ വാക്ക് പറയാം. ക്നോക്സ്. ഏറ്റവും ശക്തമായ ലിഗാൻഡ് കാർബൺ ലിഗാൻഡ്, അത് കഴിഞ്ഞാൽ നൈട്രജൻ ലിഗാൻഡ്, അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്സിജൻ ലിഗാൻഡ്, അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹാലജൻ ലിഗാൻഡ്. ഓക്സിജൻ കഴിഞ്ഞ് സൾഫറും വരും, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ക്നോക്സ് മറക്കരുത്. കാർബൺ ലിഗാൻഡ് സ്ട്രോങ്ങർ ദാൻ നൈട്രജൻ ലിഗാൻഡ്, സ്ട്രോങ്ങർ ദാൻ ഓക്സിജൻ ലിഗാൻഡ്, സ്ട്രോങ്ങർ ദാൻ ഹാലജൻ ലിഗാൻഡ്. അപ്പോൾ ഈ തന്നതിൽ കാർബൺ ലിഗാൻഡുകൾ CO and CN മൈനസ് വെരി സ്ട്രോങ്, അത് കഴിഞ്ഞാൽ EN എന്ന നൈട്രജൻ ലിഗാൻഡ്, അത് കഴിഞ്ഞാൽ OH എന്ന ഓക്സിജൻ ലിഗാൻഡ്, സൾഫർ ലിഗാൻഡ്, അയോഡിൻ. Therefore this is the order of spectrochemical series. അത് ഓർത്തിരിക്കാനുള്ള എളുപ്പവഴി ക്നോക്സ്, കാർബൺ, നൈട്രജൻ, ഓക്സിജൻ, ഹാലജൻ ലിഗാൻഡ്. പിന്നെ സൾഫർ ഓക്സിജനും ഹാലജനും ഇടയ്ക്ക് വരും എന്ന് മാത്രം. Therefore answer option 4. Next, arrange the following complexes in increasing order of conductivity of their solution. What is conductivity? Conductivity depends on the number of ions. Conductivity depends on the number of ions. അയോണുകളുടെ എണ്ണം കൂടുമ്പോൾ കണ്ടക്റ്റൻസ് കൂടും. അപ്പോൾ കാറ്റയോണും ആനയോണിൻ്റെയും എണ്ണം നോക്കിയാൽ മതി. കാറ്റയോണും ആനയോണിൻ്റെയും എണ്ണം കൂടുന്തോറും കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂടും. അപ്പോൾ തുടങ്ങുന്നു. 1. In the case of 1, only 0 ion. അവിടെ കാറ്റയോണുമില്ല, ആനയോണുമില്ല. In the second case, there is 1 cation and 1 anion. ഒരു കാറ്റയോണുമുണ്ട്, ഒരു ആനയോണുമുണ്ട്, കണ്ടക്റ്റിംഗ് ആണ്. അടുത്തത് 3. ഒരു കാറ്റയോണും 3 ആനയോണുമുണ്ട്. In the third case, there are 3 cation and 1 anion. Total 4 ions. അയോണിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുന്തോറും കണ്ടക്റ്റൻസ് കൂടും. അടുത്തത് 1 cation and 2 anion. That is fourth one. 1 cation and 2 anion. ഈ അയോൺ എണ്ണി നോക്കിയാൽ മതി. ഇത് മൊത്തം 3 അയോൺ, ഇത് മൊത്തം 4 അയോൺ, ഇത് 2 അയോൺ, ഇത് 0 അയോൺ. Therefore answer is option 1. Maximum 3, 4 അയോൺ, അത് കഴിഞ്ഞാൽ 3 അയോൺ, അത് കഴിഞ്ഞാൽ 2 അയോൺ, അത് കഴിഞ്ഞ് 1. Therefore answer option 1. That is the answer. Next, that is the application of coordination compound. Column 1 and column 2. Chlorophyll is a coordination compound of magnesium. അപ്പോൾ എയ്ക്ക് നേരെ എന്തെഴുതണം? 5. പെട്ടെന്ന് നോക്കണം, എയ്ക്ക് നേരെ 5 ഉള്ള എത്ര ആൻസർ ഉണ്ട്? ഒറ്റ ആൻസറേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഒന്നും നോക്കിയില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ 1. എങ്കിലും നമുക്കതങ്ങ് പഠിക്കാം. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ബ്ലഡ് പിഗ്മെന്റ്. പറയൂ, ബ്ലഡ് പിഗ്മെന്റിലെ is a coordination compound of which metal? Iron. Then Wilkinson catalyst contains a metal called rhodium. അപ്പോൾ Wilkinson catalyst is a catalyst used for the catalyst in the hydrogenation of alkenes. Rhodium എന്ന മെറ്റലിൻ്റെ catalyst ആണ്, that is called Wilkinson catalyst. Vitamin B12 contains cobalt as the metal. Therefore answer is option 1. Next, which one of the following statement is incorrect about Werner's theory? ഇതൊന്ന് നോക്കിക്കേ. Secondary valencies are non-ionizable and will be satisfied only by neutral molecule. തെറ്റല്ലേ? ബാക്കിയെല്ലാം കറക്റ്റാ. സെക്കൻഡറി വാലൻസി ഈസ് കോൾഡ് കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ. കോർഡിനേഷൻ നമ്പറിൽ ആരൊക്കെ വരാം?
പോസിറ്റീവായ മോളിക്യൂൾ വരാം, നെഗറ്റീവായ മോളിക്യൂളുകൾ വരാം, ന്യൂട്രലായ മോളിക്യൂളുകളും വരാം. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് നെഗറ്റീവും ന്യൂട്രലുമാണ്. പോസിറ്റീവ് വളരെ കുറവാണെന്ന് മാത്രം. Therefore, secondary valencies can be satisfied by negative ion, neutral molecule and occasionally positive ions also. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് തെറ്റ്. Secondary valencies are non-ionizable, that is correct, and are satisfied by only neutral molecule is wrong. It can be negative also and some in cases positive also. Answer option 3. ചില പോസിറ്റീവ് അയോണുകൾ ലിഗാൻഡുകളാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹൈഡ്രോണിയം അയോൺ H3O പ്ലസ് ഈസ് എ പോസിറ്റീവ് ലിഗാൻഡ്. ഹൈഡ്രോണിയം അയോണിൽ ഇവിടെ ഒരു H+ കൂടി വന്നിരുന്നു. ഓക്സിജനിന് ഒരു ലോൺ പെയർ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് H3O പ്ലസ് ഈസ് എ ligand. Even though it is positive charge, hydronium ion is a ligand due to the presence of lone pair of electron over oxygen. Next, in which compound synergic effect is present? Synergic bonding ആണ് metal carbonyl bonding. Sigma character and pi character are produced by synergic bonding, and therefore synergic bonding is present only in metal carbonyls. Metal carbonyl ഒരെണ്ണമേ ഉള്ളൂ, NiCO4. Therefore answer option 1. Next, our next topic is thermodynamics and മൊത്തം coordination chemistry and thermodynamics. നേരത്തെ ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ല ആൻസർ. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം. What will be the heat of formation of methane if the heat of combustion of carbon is -6 kilojoule, heat of formation of water is -5 kilojoule, and heat of combustion of methane is -6 kilojoule. നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഹീറ്റ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് മീഥെയിൻ ആണ്. മീഥെയിൻ്റെ ഹീറ്റ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതാം. C+2H2 gives CH4. ഇതിൻ്റെ ΔH കാണാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതിനുവേണ്ടി എന്തെല്ലാം തന്നു? ഹീറ്റ് ഓഫ് കമ്പഷൻ ഓഫ് കാർബൺ, കാർബണിൻ്റെ ഒരു മോള് കത്തിക്കണം. C+O2 gives CO2. ΔH is -X. അത് കഴിഞ്ഞ് എന്തു പറഞ്ഞു? ഹീറ്റ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ തന്നു. ഫോർമേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ, ഒരു മോൾ വാട്ടർ എലമെന്റിൽ നിന്നുണ്ടാകണം. S2 + ½ O2 gives H2O. അതിൻ്റെ പേരാണ് എൻതാൽപ്പി ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ, and the value is -Y. ഹീറ്റ് ഓഫ് കമ്പഷൻ ഓഫ് മീഥെയിൻ, ഒരു മോൾ മീഥെയിൻ കത്തിക്കണം. CH4 + O gives CO2 + H2O. Balancing 4 hydrogen 2 H2O, and therefore oxygen 3O2. ഈ 3 ഇക്വേഷനുകളെ എന്ത് ചെയ്താൽ ഇത് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാൻ എളുപ്പത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്താൽ മതി. 1 carbon on the left side, 1 carbon on the left side, value is -6. 2 hydrogen on the left side. Here 1 hydrogen on the left side, 2 hydrogen on the left side. Therefore this equation must be multiplied by 2, -2y. 1 mole of methane on the right side, 1 mole of methane on the left side. Third equation should be reversed. Reverse ചെയ്യുമ്പോൾ ΔHന്റെ സൈൻ ഇത് -Z ആയിരുന്നു, റിവേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലസ് ആകും. +Z, that is the answer. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം? ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനെ 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യണം. മൂന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇത് വരും. Therefore answer -X -2y +Z. Answer option 4. Next, under isothermal condition, a gas at 300 Kelvin expands from 0.1 liter to 0.25 liter against a constant external pressure of 2 bar. Work done by the gas is minus P delta V minus pressure
Pressure of the gas is 2 bar. 2 into delta V, final volume minus initial volume. That is 0.25 liter minus 0.1 liter. Answer is minus 2 into. This is 0.15. 0.15 bar liter or liter bar is the answer. ഇത്രയും ലിറ്റർ ബാറാണ്. പക്ഷേ ആൻസറോ ജൂളിലാണ്. അപ്പോൾ 1 ലിറ്റർ ബാർ ഈസ് 100 ജൂൾ. ഇതിനെ ജൂളാക്കാൻ വേണ്ടി 100 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. മൈനസ് 2 ഇൻറ്റു 0.15 ഇൻറ്റു 100 ജൂൾ. ആൻസർ ഈസ് minus 30 joule. Therefore, answer minus 30 joule. Option 3. Next, which among the following has zero standard molar enthalpy of formation at 298 Kelvin? Standard molar enthalpy of formation is the enthalpy change when 1 mole of a substance is formed in the standard state. Standard state നോക്കണം. 298 കെൽവിനിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആയി നിൽക്കുന്ന എലമെന്റ് ഇതിൽ ശരിയാണോ? മീഥൈൻ എലമെന്റ് അല്ല, കോമ്പൗണ്ട് ആണ്. ക്ലോറിൻ ഗ്യാസ് 298 കെൽവിനിൽ ക്ലോറിൻ ഗ്യാസ് ആണ്, സ്റ്റേബിളസ്റ്റ് ഫോം എലമെന്റ് ആണ്. ബ്രോമിൻ ഗ്യാസ് തെറ്റ്. ബ്രോമിൻ ഈസ് എ ലിക്വിഡ് അറ്റ് 298 കെൽവിൻ. HCl എലമെന്റ് അല്ല. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് all elements are considered to be 0. അതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് ക്ലോറിൻ മാത്രമാണ് ആൻസർ. ബ്രോമിൻ ആകാത്തതിൻ്റെ കാരണം 298 കെൽവിൻ ബ്രോമിൻ ഒരു ലിക്വിഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ്. ഇവിടെ ഗ്യാസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എൻതാൽപ്പി ഫോർമേഷൻ 0 അല്ല, ഗ്യാസ് ആയതുകൊണ്ട്. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ക്ലോറിൻ ഇറ്റ് ഇസ് 0. ആൻസർ ക്ലോറിൻ ഗ്യാസ്. നെക്സ്റ്റ്, lattice enthalpy and hydration enthalpy of 4 compounds are given below. The pair of compound which is soluble in water is. വെള്ളത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേരണമെങ്കിലുള്ള കണ്ടീഷൻ hydration enthalpy should be greater than lattice enthalpy. Hydration enthalpy must be greater than lattice enthalpy. Then only compound is soluble in water. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹൈഡ്രേഷൻ എൻതാൽപ്പി കൂടുതലാണ്. ഹൈഡ്രേഷൻ എൻതാൽപ്പി കൂടുതലാണ്, 920 ആണ്. ലാറ്റിസ് എൻതാൽപ്പി എത്രയാണ്? 780. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് soluble in water. ഇത് കുറവാണ്, ഇത് കൂടുതലാണ്, ഇൻസോളുബിൾ ഇൻ വാട്ടർ. ഇത് കൂടുതലാണ്, ഇത് കുറവാണ്, സോളുബിൾ ഇൻ വാട്ടർ. അപ്പോൾ പിയും ആറും സോളുബിൾ ഇൻ വാട്ടർ. ഇത് കുറവാണ്, ഇത് കൂടുതലാണ്. അതിൻ്റെ സൈൻ നോക്കണ്ട, സൈൻ അല്ല നോക്കേണ്ടത്, ഓൺലി മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്. ഹൈഡ്രേഷൻ എൻതാൽപ്പി ഓൾവേസ് നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് ലാറ്റിസ് എൻതാൽപ്പി ഈസ് പോസിറ്റീവ്. സൈൻ നോക്കരുത്, മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. Magnitude of the hydration enthalpy should be greater than lattice enthalpy. Then only the compound is soluble in water. Therefore, answer is P and R. Option 4 is the answer. Next, assume each reaction is carried out in open vessel. For which reaction will delta H is equal to delta U? Delta H is equal to delta U plus RT into delta Mg. What is delta Mg? Number of moles of gaseous product minus number of moles of gaseous reactant. അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ Mg 0 ആയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഡെൽറ്റ Mg is equal to 0 means delta H is equal to delta U. അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ Mg 0 ആയ കേസ് ഏതെന്നായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ? ഇതാണ് ആൻസർ. 2 HBr ഗ്യാസ്, നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് gaseous product 2, നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് gaseous reactant 1 plus 1 2, 2 minus 2 0. Delta Mg 0, therefore delta H is equal to delta U. Answer option 2. Next question. 1 mole of methanol when burned in oxygen gives out
723 kilojoule per mole heat. If 1 mole of oxygen is used, what will be the amount of heat evolved? നമുക്ക് മെഥനോൾ ഒന്ന് കത്തിക്കാം. മെഥനോളിൻ്റെ 1 മോള് കത്തിച്ചപ്പോൾ പുറത്തുവിട്ട ഹീറ്റാണ് 723. ദാറ്റ് ഈസ് മെഥനോൾ 1 mole on burning. Products are carbon dioxide and water. 1 carbon, 4 hydrogen, 2 H2O. Total 4 oxygen. Here there is 1 oxygen, therefore 3 oxygen. Oxygen diatomic ആയതുകൊണ്ട് 3/2 O2 അല്ലെങ്കിൽ 1.5 O2. ഇവിടെ വന്ന ഹീറ്റാണ് ഡെൽറ്റ എച്ച് ഈസ് -723. എൻതാൽപ്പി കമ്പഷൻ ആയപ്പോൾ ഹീറ്റ് ലിബറേറ്റ് ചെയ്തു, മൈനസ് ആയിരിക്കും. 723 കിലോ ജൂൾ ഹീറ്റ് പുറത്തു വിട്ടു. എങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ, 1 മോൾ ഓക്സിജൻ ആണ് ഉപയോഗിച്ചതെങ്കിൽ എത്ര പുറത്തു വിടുമെന്ന്. 1.5 മോൾ ഓക്സിജൻ കത്തിയപ്പോഴാണ് ഇത്രയും പുറത്തു വിട്ടതെങ്കിൽ 1 മോൾ ഓക്സിജൻ ഉപയോഗിച്ച് കത്തിച്ചപ്പോൾ പുറത്തുവിട്ട എനർജി എത്ര ആയിരിക്കും? 723/1.5. 1.5 മോളിന് 723, 1 മോളിന് 723/1.5. ആൻസർ ഈസ് 482 kilojoule. Answer option 3. That is the answer. Next one. What is the free energy change delta G when 2 mole of water at 100 degrees centigrade and 1 atmosphere pressure is converted into steam at 100 degrees centigrade and 1 atmosphere pressure? Water is a liquid, steam is a gas. At its boiling point 100 degrees centigrade. ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം. ഒരു സോളിഡും അല്ല ഒരു ലിക്വിഡും ഗ്യാസും അതിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം there is equilibrium. Speed of the forward direction is equal to the speed of the backward direction. They are at equilibrium. Similarly, solid is in equilibrium with liquid at its melting point. അപ്പോൾ ഇവിടെ ലിക്വിഡ് വാട്ടർ ആണ്, സ്റ്റീം ഉണ്ട്, ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ടെമ്പറേച്ചറും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ ടെമ്പറേച്ചർ ഒരേ പ്രഷറുമാണ് രണ്ടുപേർക്കും. there is equilibrium. At equilibrium, delta G will be always 0. equilibriumത്തിൽ എത്തിയാൽ ഡെൽറ്റ ജി എന്തായിരിക്കും? 0. and therefore answer is 0 calories. Because liquid and gas are under equilibrium, because their temperatures are same, their pressures are same, and therefore liquid gas are at equilibrium. Under equilibrium condition, delta G will be equal to 0. Answer option 4. Next, enthalpy of formation of NaCl gas is given. Calculate delta U of the reaction. Again, ആദ്യം നമുക്ക് എൻതാൽപ്പി ഫോർമേഷൻ ഓഫ് NaCl എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ എഴുതാം. 1 മോൾ NaCl ഗ്യാസ് ഉണ്ടാകുന്നു ഫ്രം ദ എലമെന്റ്സ് നൈട്രജൻ പ്ലസ് ഓക്സിജൻ പ്ലസ് ക്ലോറിൻ. 25 ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡിൽ ഇതെല്ലാം ഗ്യാസസ് ആണ്. ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹാഫ് N2 പ്ലസ് half O2 plus half Cl2. Nitrogen is a gas, oxygen is a gas, chlorine is a gas, NaCl is also a gas. ആദ്യം ഡെൽറ്റ Ng പറയൂ. Number of moles of gaseous product minus number of moles of gaseous reactant, half plus half plus half, which is 1.5. Answer is -0.5. അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ Ng കിട്ടി. ഇനി ഡെൽറ്റ യു ആണ് കാണേണ്ടത്. ഇക്വേഷൻ ഡെൽറ്റ G is equal to ഡെൽറ്റ H is equal to ഡെൽറ്റ U plus RT into ഡെൽറ്റ Ng. ഡെൽറ്റ H is 51.71 kilojoule equal to delta U plus.
ഇവിടെ ഡെൽറ്റ എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ കിലോ ജൂൾ ആയതുകൊണ്ട് ആറിൻ്റെ വാല്യൂ കിലോ ജൂളിൽ ഇടണം. ആറിൻ്റെ വാല്യൂ ജൂളിൽ എത്രയാണ്? 8.314 ജൂൾ. അത് കിലോ ജൂൾ ആക്കുവാൻ 1000 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. കിലോ ജൂൾ ഇൻറ്റു ടെമ്പറേച്ചർ കെൽവിൻ ആക്കണം. 25 + 273 298 ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എൻ ജി -0.5. ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? ഡെൽറ്റ യു. ആൻഡ് ഫൈനലി ആൻസർ ഡെൽറ്റ യു വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 52.95 എന്ന് ആൻസർ വരും. കാരണം ഇത് മൈനസ് ആകും, ഇതും കൂടി ഇഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം. സോ ആൻസർ ഈസ് 52.95. ഓപ്ഷൻ 4 ഈസ് ദി ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ്, given below are two statements. One is labeled as assertion A and other is labeled as reason R. Assertion: heat absorbed during the isothermal expansion of an ideal gas against vacuum is 0. Isothermal expansion ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ in isothermal process ഡെൽറ്റ ടി 0 ആണ്, ഡെൽറ്റ യുവും 0 ആണ്. ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ്. Then expansion against vacuum is called free expansion. For free expansion, W is equal to minus P delta V is equal to minus 0 into delta V is equal to 0. Work done is 0. Therefore, equation delta is equal to Q plus W. Delta U 0 ആണ്, Q കണ്ടുപിടിക്കണം. W 0 ആണ്, W 0 ആണ്. Therefore, Q is 0. Therefore, heat absorbed during isothermal expansion of a gas against vacuum is 0 is a correct statement. Then, reason R. Volume occupied by the molecules of an ideal gas is 0. That is only postulates of kinetic theory of gases. ഒരു ഐഡിയൽ ഗ്യാസിൻ്റെ മോളിക്യൂളിൻ്റെ മാത്രമുള്ള വോളിയം 0 ആയി എടുത്തിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ അതും ഇതുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ല. ബോത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ കറക്റ്റ് ആൻഡ് therefore both A and R are true and R is not the correct explanation of A. Therefore answer option 2. Next, given below are two statements. വീണ്ടും assertion reason ആണ്. Assertion: enthalpy and entropy of any elementary substance in the standard taken as 0. അങ്ങനെ ആരുടെയും എൻട്രോപ്പിയും എൻതാൽപ്പിയും ഒന്നും 0 ആയി എടുക്കില്ല. It is wrong statement. Enthalpy and entropy are intensive property. തെറ്റ്. Entropy and enthalpy are examples of extensive property. അതുകൊണ്ട് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളും തെറ്റാണ്. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ 4. Both A and R are false. Next, വീണ്ടും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 1ഉം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 2. Many endothermic reactions that are not spontaneous at room temperature becomes spontaneous at high temperature. That is, endothermic reaction means delta H is positive. Delta H പോസിറ്റീവും ഡെൽറ്റ എസ് പോസിറ്റീവുമാണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ജി വിൽ ബി നെഗറ്റീവ് അറ്റ് high temperature only. Low temperature non-spontaneous ആയിരിക്കും, high temperature spontaneous ആയിരിക്കും. Delta H positive, delta S positive ആണെങ്കിൽ delta G will be negative only at high temperature. എന്നാൽ ഡെൽറ്റ എച്ച് പോസിറ്റീവും ഡെൽറ്റ എസ് നെഗറ്റീവുമാണെങ്കിലോ ഡെൽറ്റ ജി ഈസ് ഓൾവേസ് പോസിറ്റീവ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഓൾവേസ് നോൺ സ്പോണ്ടേനിയസ്. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞു എൻഡോതെർമിക് എന്ന് പറഞ്ഞു, അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ എച്ച് പോസിറ്റീവാണ്. അത് നോട്ട് സ്പോണ്ടേനിയസ് അറ്റ് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ബിക്കം സ്പോണ്ടേനിയസ് അറ്റ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ. കറക്റ്റാണ്. സ്പോണ്ടേനിയസ് ആകണമെങ്കിൽ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആകണം. ദാറ്റ് ഇസ് കറക്റ്റ്. അടുത്തത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 2. എൻട്രോപ്പി ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ.
What is entropy? Entropy is a measure of disorder. ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്തോറും മോളിക്യൂളുകൾക്ക് ചലിക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കൂടും, ഡിസോർഡർ കൂടും, എൻട്രോപ്പി കൂടും. ഒരു സോളിഡ് ചൂടാക്കിയാൽ ലിക്വിഡ് ആകും, എൻട്രോപ്പി കൂടി. ലിക്വിഡ് ചൂടാക്കിയാൽ ഗ്യാസായി, വീണ്ടും എൻട്രോപ്പി കൂടും. Therefore, when temperature increases, entropy increases is correct, and therefore both the statements are correct. Therefore, both statement 1 and statement 2 are correct. Option 2. Next, statement 1 and statement 2 എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. Statement number 1, work and heat are not state function is a correct statement. Work and heat are dependent only on the path through which a change takes place. Therefore, work and heat are not state function is correct. അടുത്തത്, sum of Q plus W. Who is sum of Q plus W? Delta U. Q plus W ന്റെ പേരാ ഡെൽറ്റ യു. ഇത് എന്ത് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്? സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. But Q is path function, W is path function, but Q plus W is state function. If the sum of Q plus W is a path function, sum of Q plus W is a path function, തെറ്റ്. It is state function. Sum of Q plus W is delta U, which is state function. Therefore, statement 1 is true, but statement 2 is false. Option 3 is the answer. Next, thermodynamic changes in gases can be expressed graphically between changes in pressure and corresponding changes in volume. Column 1 gives the thermodynamic change, while column 2 shows the PV graph marked and serial number 1 to 4. ഈ ഗ്രാഫിലെ 4 എണ്ണമുണ്ട്, 1 2 3 4. ആ ഓരോ ഗ്രാഫിൻ്റെയും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയ പ്രോസസ്സാണ് ഐസോതെർമൽ ചേഞ്ച്, അഡയാബാറ്റിക് ചേഞ്ച്, ഐസോബാറിക് ചേഞ്ച്, ഐസോകോറിക് ചേഞ്ച്. ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം. നമുക്ക് ആ ഒന്നാമത്തെ ഗ്രാഫ് നോക്കാം. ഒന്നാമത്തെ ഗ്രാഫ് ഇതാ. വോളിയം ഈസ് കോൺസ്റ്റന്റ്. വോളിയം കോൺസ്റ്റന്റ് ആകുന്ന പ്രോസസ്സിന്റെ പേരാ ഐസോകോറിക് പ്രോസസ്. അതുകൊണ്ട് ഐസോകോറിക് പ്രോസസ് ഡിക്ക് നേരെ എന്തെഴുതണം? 1. ഡിക്ക് നേരെ 1. അതുപോലെ നോക്കിക്കേ, ദാ അനദർ പാരലൽ ലൈൻ, പാരലൽ ലൈൻ 4. 4ന് നേരെ 4 എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഷർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയി നിൽക്കുന്നു. അപ്പം നാലാമത്തെ ഗ്രാഫിൽ പ്രഷർ ഈസ് റിമൈനിങ് കോൺസ്റ്റന്റ്. പ്രോസസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ ഈസ് കോൾഡ് ഐസോബാറിക് പ്രോസസ്. അതുകൊണ്ട് സിക്ക് നേരെ 4 വരും, സിക്ക് നേരെ 4. അപ്പോൾ ആദ്യം പറയൂ, സിക്ക് നേരെ 4ഉം ഡിക്ക് നേരെ 1ഉമുള്ള എത്ര ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്? only 1 ഓപ്ഷൻ. അപ്പോൾ കിട്ടി, ആൻസർ ഇത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ സിക്ക് എൻട്രൻസിൻ്റെ പരീക്ഷ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വേണം ചെയ്ത് നോക്കാൻ. നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ആൻസറുകൾക്കൊക്കെ അനുസരിച്ച് എത്ര ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കി. സിക്ക് നേരെ 4, ഡിക്ക് നേരെ 1, അങ്ങനെ വരുന്ന ഒന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതാണ് ആൻസർ. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതോട് പഠിക്കണം. 3. ആ 3 എന്ന ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്ക് നേരെയുള്ളതാണ് 3, ബിക്ക് നേരെയുള്ളതാണ് 2. എന്തുകൊണ്ട്? ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം. ദിസ് ഈസ് എ PV ഗ്രാഫ്. PV ഗ്രാഫ് മീൻസ് P ഇൻറ്റു V ഗ്രാഫ്. P വേഴ്സസ് V. പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ P ഇൻറ്റു V ആണ് അതിൻ്റെ ഏരിയ. പ്രഷർ ഇൻറ്റു വോളിയം. പ്രഷർ ഇൻറ്റു വോളിയം. വാട്ട് ഈസ് വോളിയം? ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ്ത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ ബൈ ഏരിയ ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ്. പ്രഷർ ഇൻറ്റു ഏരിയ ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ്. ഇനി നമ്മൾ വാട്ട് ഈസ് ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ? ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രഷർ. അപ്പം പ്രഷർ ഇൻറ്റു ഏരിയ ഈസ്, വാട്ട് ഈസ് പ്രഷർ ഇൻറ്റു ഏരിയ is force
this is force into distance. Force into distance is called work. അതുകൊണ്ട് ഈ ഗ്രാഫിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് വർക്കിൻ്റെ ഏരിയ കാണിക്കുന്നു. വർക്കിൻ്റെ ഏരിയ എത്രമാത്രം വർക്ക് നടന്നു എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഏരിയയാണ് പി വി ഏരിയ. 3യിലെ പി വി ഏരിയ കൂടുതലാണ്. ദാ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെയുണ്ട് പി വി ഏരിയ. 2വിലോ പി വി ഏരിയ കുറവാണ്. ഇൻ ഐസോതെർമൽ ചേഞ്ച് മാക്സിമം വർക്ക് വരും. അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം പി വി ഏരിയ വരും. അടുത്തത് അഡയബാറ്റിക്കാണ്. അവിടെ ഏരിയ കുറവായിരിക്കും, പി വി ഏരിയ കുറവായിരിക്കും. Therefore, answer is option 3. Next. അടുത്ത question. Statement 1 and 2. Enthalpy of solution of a substance is the enthalpy change when 1 mole of it dissolves in a specified amount of the solvent is correct. Enthalpy of solution is the change in enthalpy when 1 mole of a compound is dissolved in a specified quantity of the solvent is correct. Therefore, statement 1 is correct. Statement number 2. Enthalpy of solution of AB solid in water is determined by the selective values of the lattice enthalpy and enthalpy hydration of the ions. That is also correct. That is, enthalpy of solution is equal to enthalpy of hydration plus enthalpy of lattice. ഈ ഇക്വേഷൻ തന്നെ നമ്മുടെ NCERT ടെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Delta H solution is delta H hydration plus delta H lattice. Therefore, both the statements are correct. Answer option 1. Both statement 1 and statement 2 are true. Next question. The value of delta H and delta S for the reactions are given. The reaction will be spontaneous at. For the reaction, delta H is equal to 140 kilojoules. Delta S is 140 joule per Kelvin. ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം. ഡെൽറ്റ എച്ചും പോസിറ്റീവാണ്, ഡെൽറ്റ എസും പോസിറ്റീവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഡെൽറ്റ ജി വിൽ ബി നെഗറ്റീവ് ഓൺലി അറ്റ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതാണ്: ഒരു പ്രത്യേക ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെച്ച് ഇക്വിലിബ്രിയം, അതിന് മുകളിൽ വെച്ച് സ്പോണ്ടേനിയസ്, അതിന് താഴെ വെച്ച് നോൺ സ്പോണ്ടേനിയസ്. ഈ കേസിൽ രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ഏതോ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഇക്വിലിബ്രിയവും അതിന് മുകളിൽ സ്പോണ്ടേനിയസും അതിന് താഴെ നോൺ സ്പോണ്ടേനിയസുമാണ്. അപ്പോഴാദ്യം നമുക്ക് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലെത്തിയ ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിന് മുകളിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ആണോ ദാറ്റ് ഇസ് സ്പോണ്ടേനിയസ്. ആദ്യം ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ കാണാം. ഡെൽറ്റ ജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എച്ച് മൈനസ് ടി ഡെൽറ്റ എസ്. അറ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയം ഡെൽറ്റ ജി വിൽ ബി 0 is equal to delta H minus T delta S. Therefore, T delta S is equal to delta H. Therefore, T is equal to delta H by delta S. ഈ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ പേരാണ് ഇക്വിലിബ്രിയം ടെമ്പറേച്ചർ. ബിക്കോസ് അറ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയം ഡെൽറ്റ ജി ബിക്കം 0. വേണേൽ ആ ടെമ്പറേച്ചർ ടി ഇ എന്ന് കൊടുക്കാം, ഇക്വിലിബ്രിയം ടെമ്പറേച്ചർ. ഇവിടെ ഒരു അപകടമുണ്ട്. ഒരാൾ കിലോ ജൂളാണ്, ഒരാൾ ജൂളിലാണ്. അതുകൊണ്ട് കിലോ ജൂളിനെ കൂടെ ജൂളാക്കി ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. അപ്പം നമുക്ക് ഡെൽറ്റ എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ജൂളിനെ കൂടെ കിലോ ജൂളാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കിലോ ജൂളിനെ ജൂളാക്കുക, ഏതെങ്കിലും ചെയ്താൽ മതി. 140 കിലോ ജൂളിനെ ജൂളാക്കുന്നു. 140,000 ജൂൾ ബൈ ഡെൽറ്റ എസ് ഈസ് 140. ആൻസർ ഈസ് 1000 കെൽവിൻ. അപ്പോൾ വ്യക്തമായി 1000 കെൽവിനിൽ വെച്ച് പറയൂ, 1000 കെൽവിനിൽ വെച്ച് ഇക്വിലിബ്രിയം, അതിന് മുകളിലുള്ള ഏത് ടെമ്പറേച്ചറിന് സ്പോണ്ടേനിയസ് ആണ്. അതിന് മുകളിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ഒന്നേ ഉള്ളൂ, 1150. 1000ന് മുകളിൽ ഏതെങ്കിലുമുള്ള ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ മതി, ദാറ്റ് വിൽ ബി സ്പോണ്ടേനിയസ്. Therefore, answer option 2.
Next, another question. Given that three equations are given, find delta H of the reaction using Hess's law. 4C plus 2A giving 2B plus 7D. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ റിയാക്ഷനിലേക്കൊന്ന് നോക്കാം. 3B plus D, arrow mark, 2A plus C, delta H is minus 70. Minus 70. Then next one is 2C plus A giving D plus B, delta H is 30. Next, 5D plus A giving 2B plus C, delta H is minus 100. നമുക്ക് വേണ്ട ഇക്വേഷൻ ഏതാണ്? 4C plus 2A giving 2B plus 7D. 7D. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധയോട് കേൾക്കണം. 7D എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷനുകളെ എന്ത് ചെയ്താൽ ഈ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും? 7D റൈറ്റ് സൈഡ്, ഇവിടെ 5D ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്, ഇവിടെ 1D ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്, ഇവിടെ 1D റൈറ്റ് സൈഡ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത് രണ്ടും റിവേഴ്സ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ 7D കിട്ടൂ. അതുപോലെ സി നോക്കാം, എ നോക്കാം, ബി നോക്കാം. അങ്ങനെ ഏതാണോ എളുപ്പത്തിൽ നോക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഡി നോക്കിയപ്പോൾ 5D plus 1D 6D ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്, 1D റൈറ്റ് സൈഡ്. നമുക്ക് ഈ 2Dയും വലതുവശത്ത് വന്ന് ആഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ 7D കിട്ടൂ. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യണം, രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യണം. റിവേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെൽറ്റ എച്ചിൻ്റെ സൈൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആവും. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ റിവേഴ്സ് ചെയ്യാം. റിവേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ 2A plus C gives 3B plus D, delta H is plus 70. സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, അതുപോലെ എഴുതുന്നു. 2C plus A giving D plus B, delta H is 30. Third equation is reversed. 2B plus C giving 5D plus A, delta H is minus 100 becomes plus 100. ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കോമൺ ടേംസ് എല്ലാം ക്യാൻസൽ ആകും. ഇത്രയും ഇക്വേഷനാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ 2A, ഇവിടെ എ, ഇവിടെ എയും എയും ക്യാൻസലായി, ബാക്കി 2A. സി, ഇവിടെ 2C, ഇവിടെയും 2C, അപ്പോൾ 4C ആയി. അതുപോലെ ബി നോക്കാം. ഇവിടെ 2B ഉണ്ട്, ഇവിടെ 3B plus B ഉണ്ട്, ഇവിടെ 2B ഉണ്ട്, ഇവിടെ 4B ഉണ്ട്, അപ്പോൾ ബാക്കി 2B ഉണ്ട്. D 7D ഉണ്ട്, 1D ഉണ്ട്, 1D 7D. Therefore the equation is over. Therefore answer 300 plus 30 plus or 100 plus 30 plus 70. Answer is 200 joules. അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ പരിശോധിച്ച് നമ്മുടെ റിക്വയർഡ് ഇക്വേഷൻ കിട്ടുവാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചിന്തിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻസർ ലഭിക്കും. Answer option 4. Next one. Which one of the following equation does not correctly represent the first law of thermodynamics? അതിലൊരു കാര്യം മറക്കരുത്, ചില ബുക്കുകളിൽ യുവിന് പകരം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ഇ ആണ്. അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ക്യാപിറ്റൽ ഇ കിടക്കുന്നത്. ഏതാണ് which does not correctly represent? Isothermal and reversible process. In isothermal what is the equation? Delta U അല്ലെങ്കിൽ delta E ആയിക്കോട്ടെ. Delta E is equal to Q plus W. In isothermal process,
delta U is equal to 0. Therefore, Q is equal to minus W is correct. Out of the cyclic process. In cycle process also, delta E is equal to 0. Therefore, Q is equal to minus W is correct. Isochoric process. Isochoric process means change in volume is 0. Delta V is 0. Therefore, W becomes 0. Therefore, delta U is equal to Q is correct. Now, adiabatic process. In adiabatic process, Q is equal to 0. Therefore, delta E is equal to W. അതിന് പകരം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു delta E is equal to minus W. Therefore, answer is option 4. That is the wrong representation. Answer option A. Next, consider the following reaction occurring in an automobile. ഈ റിയാക്ഷൻ്റെ ഡെൽറ്റ എച്ചും ഡെൽറ്റ എസും ഡെൽറ്റ ജിയും പഠിക്കണം. ആദ്യം ഡെൽറ്റ എച്ച് നോക്കാം. ഇത് എന്ത് റിയാക്ഷനാണ്? ബേണിംഗ്, കത്തിച്ചു. ബേൺ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സുകളിൽ എപ്പോഴും ഹീറ്റ് ലിബറേഷനാണ്. ഡ്യൂറിങ് ഹീറ്റ് ലിബറേഷൻ ഡെൽറ്റ എച്ച് വിൽ ബി നെഗറ്റീവ്. അപ്പോൾ കിട്ടിയ ആൻസർ ഡെൽറ്റ എച്ച് ഈസ് നെഗറ്റീവ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ എ ബേണിംഗ് പ്രോസസ്. ഓക്സിജനുമായി ചേർന്ന് കത്തി എനർജി വിൽ ബി ലിബറേറ്റഡ്. ദെയർഫോർ ഡെൽറ്റ എച്ച് ഈസ് നെഗറ്റീവ്. അടുത്തത് ഡെൽറ്റ എസിലേക്ക് നോക്കാം. എൻട്രോപ്പി ഈസ് എ മെഷർ ഓഫ് ഡിസോർഡർ. ഗ്യാസിൻ്റെ അളവ് കൂടിയാൽ ഡിസോർഡർ കൂടും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, 25 + 2 27 മോൾ ഗ്യാസ് റിയാക്റ്റൻറ്റിലുണ്ട്. പ്രോഡക്റ്റ് നോക്കാം. 16 + 18 34 മോൾ ഗ്യാസ് ഉണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ. അപ്പോൾ ഗ്യാസിൻ്റെ അളവ് കൂടി, എൻട്രോപ്പി കൂടി. ഡെൽറ്റ എസ് ഇസ് പോസിറ്റീവ്. Therefore, delta S is positive. ഇനി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഡെൽറ്റ ജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എച്ച് മൈനസ് ടി ഡെൽറ്റ എസ്. ഡെൽറ്റ എച്ച് നെഗറ്റീവും ഡെൽറ്റ എസ് പോസിറ്റീവുമാണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ജി വിൽ ബി ഓൾവേസ് നെഗറ്റീവ്. അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ എസ് പോസിറ്റീവും ഡെൽറ്റ എച്ച് നെഗറ്റീവുമാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഒന്നും അറിയണ്ട, ഡെൽറ്റ ജി വിൽ ബി സ്പോണ്ടേനിയസ് ഓൾവേസ്. Therefore, answer is option 2. Next, in section B, the questions നോക്കാം. How many of the following are complexes which are optically active? First one, MAA thrice. അത് ഒപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് ആണ്. 3 ബൈഡൻറ്റേറ്റ് ലിഗാൻഡ് ഇരിക്കുന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് ഒപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ്. അടുത്തത് MA3B3. അവിടെ ജോമെട്രിക്കൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഫേഷ്യൽ ആൻഡ് മെറിഡിയോണൽ മാത്രമാണ്. അടുത്തത് PtCl2En twice. അതായത് മെറ്റൽ A2BB twice. ഇതിന് സിസ്സുമുണ്ട് ട്രാൻസുമുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ സിസ് ഒപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവാണ്, ട്രാൻസ് ഒപ്റ്റിക്കലി ഇനാക്റ്റീവുമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി കാണിക്കും, ഇതും ഒപ്റ്റിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി കാണിക്കും. അടുത്തത് CrNS3 twice Cl2En. അതിന് ജോമെട്രിക്കൽ ഐസോമറിസവും ഉണ്ട്, ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമറിസവും ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമർ എന്ന് വരയ്ക്കാൻ പോവാണ്. This is octahedral case. This is chromium. NS3 twice. ദാ 2 NS3 വരച്ചു. Then 2 chlorine ClCl. And here there is En. ഈ മോളിക്യൂളിന് എന്തില്ല? പ്ലെയിനോസിമെട്രി ഇല്ല. Therefore, this is optically active. അപ്പോൾ ജോമെട്രിക്കൽ ഐസോമറിസം മാത്രം കാണിക്കുന്ന ഒരാളേ ഉള്ളൂ, ബാക്കി 3 പേരും ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമറിസവും കാണിക്കുന്നവരാണ്. Therefore, answer option 4. Next, correct order of the magnetic moment. അൺവെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം നോക്കിയാൽ മതി. ദാ Mn+2 5 unpaired electron. The cobalt plus 2 4 unpaired electron.
Fe(CN6 4-), Cn is a strong ligand. അപ്പോൾ അവിടെ Fe+2 ആണ്. Fe+2 ആകുമ്പോൾ D6 കോൺഫിഗറേഷൻ സ്ട്രോങ് ലിഗാൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് 6 ഇലക്ട്രോണും ഇവിടെ തന്നെ കയറിയിരിക്കും. Therefore unpaired electron become 0. കാരണം Fe2+ ആണ്. D6 arrangement, strong ligand, unpaired electron is 0. Therefore answer this one, option 4. Next, correct IUPAC name of this compound is ethane 1,2-diamine ആണ്. അതിൻ്റെ 3 എണ്ണം tris ethane 1,2-diamine ആണ്. ഇനി അതിൻ്റെ ചാർജ് നോക്കാം. COEN thrice, twice SO4 thrice. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത് 2- ആണ്, ഇത് 3+ ആണ്. ഇതിന് ചാർജ് ഇല്ല. ഇതിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് +3 ആണ്. അപ്പോൾ പറയൂ, വാട്ട് ഇസ് എ നെയിം? ട്രിസ് ethane 1,2-diamine cobalt 3 sulfate. Therefore answer tris ethane 1,2-diamine cobalt 4. Sorry, idella answer. This tris ethane 1,2-diamine cobalt 3 sulfate. Answer option 1 is the answer. Next, which of the following system has maximum number of unpaired electrons? D5 octahedral low spin. D5 octahedral low spin. Low spin ആകുമ്പോൾ നല്ല ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാകും. D5 1 2 3 4 5. Only one unpaired electron. D8 ടെട്രാഹീഡ്രൽ. ടെട്രാഹീഡ്രൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ട്രെങ്തേ നോക്കണ്ട. 8 എണ്ണം 1 2 3 4 5. ടെട്രാഹീഡ്രൽ കേസ് നേരെ തിരിച്ച്. ദാറ്റ് ഈസ് ആദ്യം EG, അത് കഴിഞ്ഞ് T2G. 1 2 3 4 5 6 7 8. Only 2 unpaired electron. D6 octahedral low spin. Octahedral T2G EG. That is T2G EG low spin ആണ്. Low spin ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഷെയറിംഗ് നടന്നു. 1 2 3 4 5 6. Unpaired electron is 0. D3 octahedral. D3 octahedral strong ആയാലും weak ആയാലും ഇവിടെ 3 ഇലക്ട്രോൺ. Number of unpaired electron is 3. And therefore maximum unpaired electron in the case of D3 octahedral, whether it is weak ligand or strong ligand, no change. Answer is option 4. Next, these are the applications of coordination compounds. Extraction of silver. സിൽവറിനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുവാൻ സയനൈഡ്, പൊട്ടാസ്യം സയനൈഡ് ഒഴിക്കുമ്പോൾ സിൽവറും സയനൈഡുമായി ചേർന്നൊരു കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടാകും. ആ കോംപ്ലക്സ് ആണ് AgCN2-1. പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് നിക്കൽ. നിക്കൽ ശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒരു ഗേഷ്യസ് കോമ്പൗണ്ട് ആക്കി മാറ്റും. നിക്കൽ ടെട്രാ കാർബണൈലാക്കി മാറ്റും. NiCO4. അടുത്തത് ഫോട്ടോ വാഷിംഗ്. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ആ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ ലാസ്റ്റ് പേജിൽ കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പേജിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഫോട്ടോഗ്രഫിയിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് പ്ലേറ്റ് വാഷ് ചെയ്യും. അപ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ഒരു കോംപ്ലക്സാ AgS2O3 twice 3-. Therefore answer is option 3. AgCN2, NiCO4, AgS2O3 twice. Answer option 3. Next, given below are two statements, assertion and reason. Assertion: in high spin complexes configuration of D5 ion will be. High spin pairing നടന്നില്ല. അപ്പോൾ പെയറിംഗ് നടന്നില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത് രണ്ടും വളരെ ക്ലോസ് ആണ്. 1 2 3 4 5.
അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക ഹൈ സ്പിൻ ആയതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഹൈ സ്പിൻ ആയതുകൊണ്ട് കോൺഫിഗറേഷൻ T2G3 EG2 is correct. Reason: in high spin complex pairing energy is less than crystal field splitting energy. Crystal field splitting energy വളരെ ക്ലോസ് ആണ് than pairing energy. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പെയറിംഗ് നടക്കാതിരുന്നത്. That is a correct explanation also. Therefore answer both A and R are true, and R is the correct explanation of A. Answer option 1. Next, statement number 1 and statement number 2. TiS2O63 plus is colored while scandium S263 plus is colorless. അത് കറക്റ്റ് ആണ്. കാരണം titanium electronic configuration is 4s2 3d2. Titanium plus 3 electronic configuration is 4s0 3d1. അപ്പോൾ ഡി ഇലക്ട്രോൺ ഡി ഡി ട്രാൻസിഷൻ നടത്താൻ കഴിയും. കളർ ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഡി ഡി ട്രാൻസിഷൻ, therefore it is colored. But what about scandium? Scandium 21 electronic configuration is 4s2 3d1. Scandium plus 3 electronic configuration is 4s0 3d0. ഡിയിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണും ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് ഡി ഡി ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുകയുമില്ല. ദാറ്റ് ഇസ് റീസൺ വൈ ദർ ഇസ് നോ color. Statement number 2, DD transition is not possible in SC2O3 plus due to having no D electron, while possible for T3 plus having D configuration. D1 configuration. This is D1 ആണ്. D1 is correct. ടൈറ്റാനിയത്തിൽ D1 ഉള്ളതുകൊണ്ട് DD ട്രാൻസിഷൻ നടക്കും. സ്കാൻഡിയത്തിൽ D0 ആയതുകൊണ്ട് DD ട്രാൻസിഷൻ ഇല്ല. Therefore the statement correct and correct explanation also. Therefore answer option 1. That is statement 1 is true, statement 2 is true, and statement 2 is correct explanation of statement number 1. Next question. Octahedral complex of a metal ion M3 plus with 4 monodentate ligands are absorbed wavelength in the region red, green, yellow and blue respectively. What is Webjier? ഇതാണ് Webjier. ഇങ്ങോട്ട് വരുന്തോറും വേവ് ലെങ്ത് കൂടും, ഇങ്ങോട്ട് വരുന്തോറും എനർജി കൂടും. Webjier വയലറ്റ് മുതൽ റെഡ് വരെ. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു hc/λ, ഹൈ എനർജി ലോ വേവ് ലെങ്ത്. അപ്പോൾ 3 ലിഗാൻഡുകളുണ്ട്, L1, L2, L3, L4. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കേസിൽ അബ്സോർബ്ഡ് വേവ് ലെങ്ത് ഇൻ ദ റീജിയൻ റെഡ് കളർ, ഇത് റെഡാ. അടുത്തത് ഗ്രീൻ, അടുത്തത് യെല്ലോ, അടുത്തത് ബ്ലൂ. എങ്കിൽ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ ലിഗാൻഡ്, സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ ലിഗാൻഡ് കൂടുന്തോറും എനർജി കൂടും, വേവ് ലെങ്ത് കുറയും. ദാ റെഡാണ് വേവ് ലെങ്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ, എനർജി ഏറ്റവും കുറവ്, വീക്കസ്റ്റ് ലിഗാൻഡ്. അപ്പം റെഡ് കിട്ടിയ ഇതാണ് വീക്കസ്റ്റ് ലിഗാൻഡ്, വീക്കസ്റ്റ് ലിഗാൻഡ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീടുള്ള കളർ യെല്ലോ. ദാ ഈ കളർ യെല്ലോ, യെല്ലോ മീൻസ് L3. അപ്പോൾ L1 ആണ് ഏറ്റവും സ്ട്രെങ്ത് കുറഞ്ഞ ആള്, അല്ലെങ്കിൽ ലിഗാൻഡിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് കുറവുള്ളത് L1. L1 കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്നത് യെല്ലോ L3. അപ്പം L1 കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് എന്ത് വരും? L3. L1 കഴിഞ്ഞ് L3. യെല്ലോ കഴിഞ്ഞാണ് ഗ്രീൻ വരിക. അപ്പോൾ ഗ്രീൻ ആകുമ്പോൾ L2, പിന്നീട് L2 ആകും. L4 ബ്ലൂ, ഇതിനാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വേവ് ലെങ്ത്, ഏറ്റവും കൂടിയ എനർജി. അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടിയ എനർജി L4. Therefore this is the strength of the ligand. L4 greater than L2 greater than L3 greater than L1. Answer option 4.
Next, 1 mole of a mixture of methane and ethane on complete combustion evolved 1292 kilojoule. Enthalpy of combustion of methane and ethane are given. Mole ratio of methane and ethane in the mixture is. ഇവിടെ രണ്ട് കമ്പണൻസ് ആണ് എടുത്തത്. മീഥൈനും എടുത്തു, ഈഥൈനും എടുത്തു. രണ്ടും കൂടി എത്ര മോളുണ്ട്? 1 മോൾ. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത് എക്സ് മോൾ ആണെങ്കിൽ ഇത് 1 - x മോളുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ 1 മോളാണ് കത്തിച്ചത്. അതായത് എക്സ് മോളുമുണ്ട്, 1 - x മോളുമുണ്ട്. രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ 1 മോളുണ്ട്. 1 മോള് കത്തിയപ്പോൾ പുറത്തുവിട്ട ഹീറ്റാണ് 1292. അതിൽ എൻതാൽപ്പി ഓഫ് കമ്പഷൻ ഓഫ് മീഥെയിൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. 1 മോൾ മീഥെയിൻ കത്തിയാൽ വരുന്ന ഹീറ്റാണ് 890. ഇവിടെ സൈനൊന്നും എടുക്കണ്ട, മൈനസ് ആണെന്നുള്ളത് അണ്ടർസ്റ്റുഡാ. 890 കിലോ ജൂൾ. ഇവിടെ എക്സ് മോൾ മീഥെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് മോൾ മീഥെയിൻ കത്തിയാൽ വരുന്ന എനർജിയാണ് 890 × x. അതുപോലെ 1 മോൾ ഈഥെയിൻ കത്തിയാൽ വരുന്ന ഹീറ്റ്, 1 മോൾ ഈഥെയിൻ കത്തിയാൽ വരുന്ന ഹീറ്റാണ് 1560 കിലോ ജൂൾ. എങ്കിൽ 1 - x മോൾ കത്തിയാൽ വരുന്ന ഹീറ്റാണ് 1560 × 1 - x. അപ്പോൾ എക്സ് മോൾ മീഥെയിൻ കത്തിയപ്പോൾ വന്ന ഹീറ്റ് ഇത്, 1 - x മോൾ കത്തിയപ്പോൾ വന്ന ഹീറ്റ് ഇത്. ഈ രണ്ടിൻ്റെയും തുകയാണ് ഇവിടെ വന്ന ഹീറ്റ്. എത്ര? 1292. അതായത് എക്സ് മോൾ മീഥെയിനും 1 - x മോൾ ഈഥെയിനും കത്തിയപ്പോൾ മൊത്തം വന്ന ഹീറ്റ് ഇതാ. Therefore ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് കിട്ടും. On solving you will get x. That is 890x plus 1560 × 1 - x is equal to 1292. അത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാം x is equal to 2 എന്ന ആൻസർ വരും. അപ്പോൾ മീഥെയിൻ എത്ര മോളുണ്ട്? 2 മോൾ, അല്ലെങ്കിൽ 2. x is equal to 2. അപ്പോൾ ഇതെത്ര വരും? അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ x is equal to 2 വേണ്ട, ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ നിന്നും x കാണാൻ കഴിയും. ആ x എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ 890x plus 1560 × 1560 minus x is equal to 1292. അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ x കണ്ടാൽ മതി. That will give you the answer. That is, അവിടെ നമ്മൾ x കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ആ എക്സിൻ്റെ 1 - x-ൻ്റെയും റേഷ്യോ എടുത്താൽ മതി. അത് 2:3 എന്ന് വരും ആൻസർ. 2:3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് 2 ആണെങ്കിൽ 1 - x എന്ന് പറയുന്നത് 3 ആയിരിക്കും. ആൻസർ 2:3 ആൻസർ. ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് എക്സും കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. എന്നിട്ട് എക്സും 1 - x നമ്മൾ റേഷ്യോ എടുക്കുമ്പോൾ ആൻസർ കിട്ടും. നെക്സ്റ്റ്, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. If a cylinder of gas contains 11.6 kg of butane, if normal family needs 2 × 10⁴ kilojoule of energy per day for cooking, how long will the cylinder last? Given enthalpy of combustion of butane is given. Butane is C4H10. 1 mol butane കത്തിയാൽ വരുന്ന ഹീറ്റാണ് 2600 കിലോജൂൾ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മോളാർ മാസ് നോക്കാം. 12 × 4 48 + 10. 58 ഗ്രാം ബ്യൂട്ടൈൻ കത്തിയാൽ പുറത്തു വരുന്ന ഹീറ്റാണ് 26,000 കിലോ ജൂൾസ്. 58 ഗ്രാം കത്തിയാൽ വരുന്ന ഹീറ്റാണ് 26,000 കിലോ ജൂൾ. നമ്മുടെ സിലിണ്ടറിൽ എത്ര കിലോഗ്രാം ഉണ്ട്? 11.6 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തം ഒന്നെടുത്ത് ഡബിളാക്കാം. 116 ഗ്രാം കത്തിയാൽ വരുന്ന ഹീറ്റാണ് 26,000 കിലോ ജൂൾസ് × 2. എങ്കിൽ ഇതിനെ ഒന്ന് കിലോഗ്രാം ആക്കിയാൽ അവിടെ 1000 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. 116 കിലോഗ്രാം കത്തിയാൽ വരുന്ന ഹീറ്റ് 26,000 × 2 × 1000 കിലോ ജൂൾ വരും. എങ്കിൽ 11.6 കിലോഗ്രാം കത്തിയാൽ എത്ര ഹീറ്റ് പുറത്തു വരും?
divide by 10. ഇതിനെ 10 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി. 26,000 into 2 into 1000 by 10. അതിലെ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് വേണ്ട എനർജി എത്ര കിലോ ജൂളാണ്? 2 into 10⁴. എങ്കിൽ ഇത്രയും എനർജി എത്ര ദിവസത്തേക്ക് നിൽക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ this should be divided by 2 into 10⁴. That is this by 2 into 10⁴. That will give you the answer. And the answer becomes 26 days. ഇതിൻ്റെ ആൻസർ 26 days ആണ്. അപ്പോൾ ആൻസർ ആ ഒരു സിലിണ്ടറിലെ മുഴുവൻ എനർജി എത്ര ദിവസത്തേക്ക് തികയും? 26 days. Next question. Match list 1 and list 2. 2N2O gas giving 2N2 gas plus O2 gas plus heat. Equation കഴിഞ്ഞ് പ്ലസ് ഹീറ്റ് കണ്ടാൽ എക്സോതെർമിക്ക. എക്സോതെർമിക് മീൻസ് ഡെൽറ്റ എച്ച് ഇസ് നെഗറ്റീവ്. ഇനി ഗ്യാസ് ആയതുകൊണ്ട് എൻട്രോപ്പി നോക്കാം. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ 2 മോൾ, റൈറ്റ് സൈഡിൽ 3 മോൾ. ഗ്യാസിൻ്റെ മോള് കൂടി, എൻട്രോപ്പി കൂടി. ഡെൽറ്റ എച്ച് ഈസ് പോസിറ്റീവ്. ഡെൽറ്റ എച്ച് നെഗറ്റീവും ഡെൽറ്റ എച്ച് പോസിറ്റീവുമാണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ജി ഓൾവേസ് നെഗറ്റീവ്. അപ്പോൾ സ്പോണ്ടേനിയസ് അറ്റ് ഓൾ ടെമ്പറേച്ചർ പീക്ക് നേരെ 4 വരും. അടുത്തത് H2O gas gives H2O liquid. H2O gas gives H2O liquid. ഗ്യാസ് ലിക്വിഡായി. കണ്ടൻസേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഹീറ്റ് പുറത്തു വിടും. അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ എച്ച് നെഗറ്റീവാണ്. അതേസമയം ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് ആക്കണമെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ എച്ച് പോസിറ്റീവ് ആകും. ഇത് ഗ്യാസ് ലിക്വിഡായപ്പോൾ കണ്ടൻസേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഡെൽറ്റ എച്ച് നെഗറ്റീവാണ്. ഇത് ഗ്യാസാണ്, ഇത് ലിക്വിഡാണ്. ഗ്യാസിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു, എൻട്രോപ്പി കുറഞ്ഞു, ഡെൽറ്റ എച്ച് ഈസ് നെഗറ്റീവ്. രണ്ടും നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ജി വിൽ ബി നെഗറ്റീവ് ഓൺലി അറ്റ് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ. Therefore at low temperature only it is spontaneous. അപ്പോൾ പറയൂ, ക്യൂവിന് നേരെ spontaneous only at low temperature. That is it is 1. ഇതിന് നേരെ 1. അടുത്തത് 2 ammonia gas plus heat is nitrogen plus hydrogen. ഹീറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്തു. ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻ്റെ പേര് എൻഡോതെർമിക്. ഫോർ എൻഡോതെർമിക് ഡെൽറ്റ എച്ച് ഇസ് ഓൾവേസ് പോസിറ്റീവ്. എൻട്രോപ്പി നോക്കാം. 2 മോൾ ഗ്യാസ്, 4 മോൾ ഗ്യാസ്. ഗ്യാസ് കൂടി, എൻട്രോപ്പി കൂടി, ഡെൽറ്റ എച്ച് ഇസ് പോസിറ്റീവ്. രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ജി വിൽ ബി നെഗറ്റീവ് ഓൺലി അറ്റ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ. Spontaneous only at high temperature. Therefore it is 2. അടുത്തത് yes. 3O2 gas plus heat is 2O3. 3O2 gas plus heat is 2O3 gas. ഹീറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻ്റെ പേര് എൻഡോതെർമിക്. അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ എച്ച് ഇസ് പോസിറ്റീവ്. ഇനി ഡെൽറ്റ എച്ച് നോക്കാം. 3 മോൾ ഗ്യാസ്, 2 മോൾ ഗ്യാസ്. ഗ്യാസ് കുറഞ്ഞു, എൻട്രോപ്പി കുറഞ്ഞു, ഡിസോർഡർ കുറഞ്ഞു, ഡെൽറ്റ എച്ച് ഇസ് നെഗറ്റീവ്. ഡെൽറ്റ എച്ച് പോസിറ്റീവും ഡെൽറ്റ എച്ച് നെഗറ്റീവ് ആകുന്ന കേസുകൾ ലോകത്തിൽ ഒരിക്കലും സ്പോണ്ടേനിയസ് ആവില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് നോൺ സ്പോണ്ടേനിയസ്. Therefore it is non-spontaneous at all temperature. It is 3. Therefore answer option 2. Next, heat of atomization of ammonia and N2H4 are given. Calculate the NN bond enthalpy. What is heat of atomization? Amount of energy required to break all the bonds in a molecule is called bond enthalpy. Enthalpy of atomization. ഒരു മോളിക്യൂളിലെ എല്ലാ ബോണ്ടുകളും തല്ലി പൊട്ടിച്ചാറ്റങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്ന എനർജിയുടെ പേരാണ് എൻതാൽപ്പി ഓഫ് അറ്റമൈസേഷൻ. അമോണിയ ഈസ് 3 NH ബോണ്ടുകളുണ്ട്.
അതെല്ലാം തല്ലി പൊട്ടിച്ചു. അതിന് കൊടുത്ത മൊത്തമുള്ള എനർജിയാണ് എക്സ് കിലോ കാലറീസ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഡെൽറ്റ എച്ച് ഓഫ് എൻ എച്ച് ഇൻറ്റു 3 ആണ് എക്സ്. 3 NH ബോണ്ട് പൊട്ടിക്കാൻ കൊടുത്ത എനർജിയാണ് എക്സ്. ഇനി N2H4ലെ NN ബോണ്ട് എൻതാൽപ്പി എന്താണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ അതിന് സ്ട്രക്ചർ ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കാം. NN ബോണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞു. നൈട്രജൻ്റെ വാലൻസ് 3 ആയതുകൊണ്ട് 4 NH ബോണ്ടും ഒരു NN ബോണ്ടും ഉണ്ട്. 5 ബോണ്ടുകളുണ്ട്. 5 ബോണ്ടുകളെ മുഴുവനും തല്ലിപ്പൊട്ടിക്കാൻ കൊടുത്ത എനർജിയാണ് Y. അതായത് ഡെൽറ്റ എച്ച് എൻ എച്ച് ഇൻറ്റു 4 പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എച്ച് ഓഫ് എൻ എൻ. ഈ തുകയാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞ Y. 4 NH ബോണ്ട് ഒരു NN ബോണ്ട് തകർക്കാൻ കൊടുത്ത എനർജിയാണ് എൻതാൽപ്പി പെന്റമൈസേഷൻ Y. Delta H NH into 3 is X. Therefore, delta H NH is equal to X by 3. Or NH bond in energy X by 3. Upon 4 NH bond in energy പറയൂ. X by 3 into 4 equal to delta H അല്ലെങ്കിൽ plus delta H NN is equal to 5. Therefore, delta H NN is വേഗം പറയൂ. ഡെൽറ്റ എച്ച് എൻ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു Y മൈനസ് 4x by 3 അല്ലെങ്കിൽ 3y minus 4x by 3. Therefore, answer is 3y minus 4x by 3. Answer option 4. Next. Enthalpies of combustion of isobutane and normal butane are given. Calculate the magnitude of delta H in kilojoule for the conversion of 1 mole of normal butane to isobutane. Isobutane ആയാലും നോർമൽ ബ്യൂട്ടൈൻ ആയാലും ഫോർമുല സെയിമാണ്. അപ്പോൾ എൻതാൽപ്പി ഓഫ് കമ്പസ്റ്റൻ ഓഫ് ഐസോബ്യൂട്ടൈൻ തന്നു. അതായത് ഐസോബ്യൂട്ടൈൻ പ്ലസ് ഓക്സിജൻ ഗീവ്സ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പ്ലസ് വാട്ടർ. അതുപോലെ നോർമൽ ബ്യൂട്ടൈൻ പ്ലസ് ഓക്സിജൻ ഗിവിംഗ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ. ഇതിൻ്റെ ഡെൽറ്റ എച്ച് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് 287. ഇത് മൈനസ് ആണ്. -2870. This delta H is -2878. ഇവിടെ same molecular formula for both butane. Therefore, same number of moles of oxygen, same number of moles of carbon dioxide, same number of moles of water. അതിനകത്തൊന്നും ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല. ഒന്ന് ബ്രാഞ്ചിൽ ചെയിൻ, ഒന്ന് നോർമൽ ചെയിൻ. ഫോമുലയ്ക്കൊന്നും ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. ക്വസ്റ്റ്യൻ 1 മോൾ നോർമൽ ബ്യൂട്ടൈൻ ഐസോബ്യൂട്ടൈൻ ആക്കാൻ എത്ര ഡെൽറ്റ എച്ച് വേണം? അതായത് നോർമൽ ബ്യൂട്ടൈൻ ഐസോബ്യൂട്ടൈൻ ആക്കുവാൻ ഡെൽറ്റ എച്ച് എന്ത്? ദിസ് ഇസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1. ദിസ് ഇസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1നെ റിവേഴ്സ് ചെയ്തങ്ങ് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. ദാറ്റ് വിൽ ഗീവ് യു ദി ആൻസർ. അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് വലതുവശത്ത് വരും. രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊരു ഇക്വേഷൻ വരും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ -2870 becomes 2870 and this becomes plus 2870 minus 2878. Answer is -8. Question. Calculate the magnitude of delta H എന്നേ പറഞ്ഞുള്ളൂ, സൈൻ വേണ്ട. അപ്പം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എത്ര ആയിരിക്കും? 8. കാരണം ഐസോബ്യൂട്ടൈനും നോർമൽ ബ്യൂട്ടൈനും ഒരേ ഫോമുലയാണ്. ബാക്കിയെല്ലാം അപ്പോൾ ഒരേ നമ്പർ ആയിരിക്കും സ്റ്റോഷിയോമെട്രി. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 1 മോൾ നോർമൽ ബ്യൂട്ടൈൻ 1 മോൾ ഐസോബ്യൂട്ടൈൻ ആകുന്ന ഡെൽറ്റ എച്ച് കിട്ടും. ഓക്സിജനും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വാട്ടർ എല്ലാം ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. അപ്പം ഇത് റിവേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് പ്ലസ് ആകും, ഇത് മൈനസ് ആണ്.
Therefore, answer is minus 8. Magnitude is 8. Answer option 1. Next one. How many of the following statements are correct? Molar entropy of a substance follows the order S solid, S liquid, S gas. ശരിയാണ്. ഗ്യാസിന് maximum entropy, solidന് minimum entropy. Therefore, first statement is correct. അടുത്ത question. Entropy change for the reaction is positive. H2 എന്ന ഗ്യാസ് ഇതായിരുന്നു. അതിനെ മുറിച്ച് H+H ആക്കി മാറ്റിയപ്പോൾ ചലിക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കൂടി, ഡിസോർഡർ കൂടി, എൻട്രോപ്പി കൂടി. Delta S will increase. Delta S is positive. That statement is correct. Next one. Molar entropy of a non-crystalline solid will be 0 at 0 Kelvin. No, it is a wrong statement. According to the third law of thermodynamics, entropy of a perfectly crystalline substance will become 0 at 0 Kelvin. ഇത് നോൺ ക്രിസ്റ്റലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാണ്. അടുത്തത് ഫോർത്ത് വൺ. If the path of an irreversible process is reversed, reversible process cannot be reversed. അപ്പോൾ റിവേഴ്സ് ചെയ്താൽ പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് വരാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും തെറ്റാണ്. Refractive index and molarity are intensive properties. Correct. That is a property which is independent of the quantity of the material. Therefore, it is correct. അങ്ങനെ കറക്റ്റായ എത്ര സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളുണ്ട്? 3 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളുണ്ട്. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ 2. Next, from the observations given below, suggest the relation between X, Y and Z. Heat is applied, work done, delta U. Our equation is delta U is equal to Q plus W. ഒന്നാമത്തെ കേസ് എടുക്കാം. 100 joules applied to the system എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 100 joule absorbed. Q is positive 100. 200 joule work done by the system. 200 joule work done by the system. Negative minus 200. Answer minus 100. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ minus 100. അടുത്തത് 200 joule supplied to the system. 200 joule absorb ചെയ്തു പ്ലസ് 200 joule work done on the system positive. രണ്ടും positive. Therefore, answer is 400. This is plus 400. അടുത്തത് 400 joule lost by the system. System 400 joule പുറത്തു വിട്ടു. അപ്പോൾ Q is negative minus 400. 100 joule work done on the surroundings. Work done by the system, work done on the surroundings ചെയ്യുമ്പോൾ work done by the system is negative. Therefore, minus 100. Answer is minus 500. അപ്പോൾ എക്സും വൈയും ഇസഡും -100 + 400 -500. ഏറ്റവും വലുതാരാണ്? വൈ. വൈ കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്. ഇസഡ് ഏറ്റവും ചെറുത് -500. Therefore, answer is option 3. Y greater than x greater than z. Answer option 3. Understood? So with this I conclude. അങ്ങനെ ഒന്നുകൂടി ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാം നോക്കി ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണോ തെറ്റുപറ്റിയത് അവിടെയൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധയോട് ചെയ്ത് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കണം. ഓരോ പ്രോബ്ലത്തിലും എവിടെയാണ് തെറ്റ് സംഭവിച്ചതെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് സ്വയം വിലയിരുത്തണം. എന്നിട്ട് ആ തെറ്റ് തിരുത്തണം. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം വ്യക്തതയോടുകൂടി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകും. വിത്ത് ദിസ് ഐ കൺക്ലൂഡ്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.